Bugünkü savağımızda inşallahurrahman İbn Hacer el-Asqalani Hazretlerinin öte çoğun bir alı kitabının kılavuz inşallah. Rivayatlarda, hadislerde okuyoruz. Albatta başlavasdan orun Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ne kılıp başlayılı? Salavattan başlayılı inşallah. Bir salavat aytıp koymuşlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Hazreti Ali Allah subhanahu ve teala andan razı olsun. 4 ulu halifalardan 4-üncüsü olup esiptiret. Oşonun aytkan bir rivayatı var. Ve an Ali radıyallahu anhu Hazreti Ali imni deptir bir söz aytatken. Men lem yekun indehu sunnetullahi ve sunnetu rasulihi ve sunnetu evliyaihi feleyse fi yedihi şey'un. 3 nerse jönünde söz söyleyt. Aytat kim deyt? Oşol 3 nerseden kuru kalgan bolsa, anda anın kolunda eş nerse yok dep bilsin deyt. Başkaça aytkanda, jakşılıktın atынан emnesi yok, bir adatı yok. İzgilik jatından bir amalı yok, siyahtı dep bilsin de atat. Emneken bular degende Hazreti Ali aytat. Bular deyt sünnetullahi, birincisi Allah Teala'nın sünneti. İkincisi sünnetu rasulihi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti. Bu da ikincisi. Üçüncüsü sünnetu evliyaihi, Allah subhanahu ve teala'nın evliya kullarının sünneti deydi. Aytat. Sünnetu rasulihi degen sözün manisi tuğandarım. Sünnetullahi degen sözün, Allah'ın sünneti degen sözün manisi. Kuday Teala'nın bul düğünöde emne kılısı özünün kullarına kebir mıyzamdardı ırolosu olup eseptiler. Sen oşol mıyzamlar boyunca yaşaysın degen söz. Oşolorda atkarasın degen söz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti degen söz, Peygamberimizden negizi içki düğünösü, Peygamber'den abalı degen söz. Bu rivayatta aytılgan manisini aytıp atam ben sizlerge. Üçüncü, avliyalardan sünneti degen sözdün manisi, oşolordun baskan jolu, oşolordun kılgan iş hareketleri degen söz. Kimdin de jaşoosunda oşol 3 nerse bolboso, anda buldun kolunda işlerse jok deyt. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu, Allah subhanahu teala Hazreti Ali'den ne olsun? Razı olsun. Oşonda Hazreti Ali'den soraşat. Qila lehu, Hazreti Ali'ge aytışat deydi. Ma sünnetullahi. Siz Allah'ın sünneti de ayttınız deydi. Oşol emne dep soraştı deydi. Hazreti Ali cevap beret, kâle kitmanu sirri. Sağa biri özünün sırın amanat bergen bolsa, oşol sırga kıyanatlık kılbo deydi. Sırdı sakto. Allah Teala'nın bizge bergen mıyzam bolup eseptilet deydi. Karasaňızlar. Oşon üçün bizdin alımlarımız aytat. Bol manili olgan bir söz.
وهو ما أخفاه الناس من الحديث عند شخص فكتمان سر واجب. Качан кайсы бир инсан сага ишенип туруп өзүнүн купуя болгон, сырдуу болгон кайсы бир маселени сага ачып берген болсо, аманат катары бул сыр болсун деп айткан болсо, ошону сенин ошол сырды сактооң эмне болуп эсептелет дейт? Важип болуп эсептелет дейт. Важип. Өтө маанилүү. Бизде тилекке каршы бир тууганым биякта бир сырын айтат. Ошол эле заматта убакыт өтпөй эле ошол сырды тартып башка бирөөгө сага аманат деп бирөө мага сыр кылды, ошону эч кимге айтпа деп сырын эмне кылат? Тиги айтат. Ал сыр бойдон чыгып кетти. Ал сыр болбой калат. Ошол жерде адам баласы ошол сага аманат, бирөө мага бир сырын аманат кылды, мен да ошол сырды сага аманат кылам деп айтып аткан болсо, сырга эмне кылган болот? Кыяматты кылган болот. Кыянатты кылган болот. Күнөөгө баткан болот. Арамга баткан болот. Арам кылган болот деген сөз. Өтө маанилүү. Ошондуктан бул мусулмандын эң башкы болгон сыпаттардан бирөөсү болуп эсептелет. Кийин Азирети Алиге кайра сурашат. Ма суннатур расули? Түшүндүктү. Биринчисин түшүндүк. Пайгамбардын сүннөтү дедиңиз. Буну кандай түшүнөбүз дегенде, кала ал-мударату байнан наси. Эмне кылабыз? İnsanlar menen mamilebizdi daima jakşı karmayыбыз deydi. Бұл mudarat деген сөз өтө маанилүү сөз. Мисалы, баягы кыргызчада бир сөз барбы? Кыргызчада бир сөз. Мүдүр деген сөз бар. Мүдүр. Директор. Ошол мүдүр деген сөз кыргызчага бул араб этимологиясы араб тилинен келген, бирок кыргызчалаштырылган бир сөз болуп эсептелет. Мүдүр. Ошол мүдүр деген сөз идара деген сөздөн келет. Билесиңер, бул мүдүр деген сөздүн ичинде арабча алганда пайгамбар салсам ошону айтып атат да бул жерде. Бул адам баласы бирөө менен мамиле түзгөндө идара кылыш керек дейт. Идара кыласың деген сөздүн мааниси, сен ошол адамды кемсинтпей, карагыла, кемсинтпей, акысына кирбей, анын адамзаттык sıfatına do getirбей, sözünde olsun, kıymıl hareketinde olsun, animenin kaysi bir işti ayağına çen çıgarı olup eseptir. Müdür degen oşol. Müdür degen oşol. Müdür bul bayağı kresloğa jaygaşıp alıp turup, buyruktарды оңго, солго берген киши эмес. Müdür bul ошол колунда иштегендерди натыйжалуу бир жумуш кылуусу үчүн буларга эмне кылган? Жол көрсөтүп, үстүндө контролдоп туруп, жардамчы болгон бир инсан болуп эсептелет. Müdür бул. Ошон үчүн müdür болуу Алланын астында өтө чоң бир жоопкерчилик. Бул биринчиден müdür болуу бул биздин түшүнүк менен эмне тиги креслонун ээси болуу, анан повышение болуу, анан мансаптуу болуу, анан тигиндей мындай. Булардын баары эле адамзатка тийиштүү. Бирок Алланын астында мүдүрлүктүн дагы эмнеси бар? Жоопкерчилиги бар. Ооба. Себеп пайгамбарыбыз эмне деди? Куллукум мас'улун ан раиятихи. Ар бирөөңөрдүн кол астында болгондор бар. Кол астында болгондор бар. Ошол кол астындагылардын материалдык, моралдык, физиологиялык жана башка өзгөчөлүктөрүнөн сен Алланын даргөйүндө жооптуу болосуң деген сөз. Ошон үчүн мүдүр болууга шашылбаш керек. Ооба.
Жетекçi болуğa şaşılbaş керек. Жетекчилик өтө оор bir iş. Себеби жетекчи накта müdür болуш керек. Эмне? Башка бирөөнүн жакшы мамилеси менен эмне башкарыш керек. Болду. Демек, эмне дейт? Al-mudaratu baynan nasi. Ошол үчүн bir ыр бар экен, өтө жакшы bir ыр. Wa darihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Kaçan alardın үйүндө болгондо, alardın үйүндө болгон учурда alardın дейт bağlılıklarına mani berip turup mamile kılgının. Alardın jerin üstünde basıp atkан учурда alardın zakondoru menen baskaraң деген söz бар бул жерде. Bu ötө маанилүү bir nerse da. Сый урматты эч качан жоготпо деген сөз. Адам баласы бири-биrini сыйлоо үчүн келди, кордоо үчүн келген жок, накта ошондой. Биз силер менен эмне үчүн барбыз бул дүйнөдө? Жакшылыктарды тартуулоо үчүн барбыз. Эмне үчүн барбыз бул дүйнөдө? Бири-бирибизди ыраазы кылуу үчүн барбыз. Эмне үчүн барбыз? Көңүл көтөрүү үчүн барбыз. Көңүл чөктүрүү үчүн жок бул жерде биз. Ошону түшүнсөк, мен Алланын жер жүзүндө bir халифамын. Могу жерде бар бирөөбүз Алланын жекеме-жеке жер жүзүнө халифасы болуп келсе. Халифа деген сөз орун басары. Кайсы жаттан? Алла Тааланын коз 99 ысмы шарифалары бар. Коз ысымдары бар. Алла Таала кечирүүчү, Алла Таала ырайымдуу, Алла Таала боорукер, Алла Таала ар кандай коз ысымдары бар. Müslüman balası bul dünyaga emne üçün geldi degende Allah Taala ошол коз ысымдарын чагылдыруу үчүн бар деп айтат. Ошон үчүн сен жашооңда эч кимди кечирбеген болсоң, анда мен Кудай Тааланы кечирүүчү катары тааныйм деп айтууга эч кандай бир укугуң жок сенин. Себеби сен эч кимди кечирген жоксуң. Ya Rabbi sen keçirimdүүсүң, meni kечир. Кантип кечирим сурайсың, өзүң эч кимди кечирбесең? Ya Rabbi maga ырайым кыл. Өзүң эч кимге ырайым кылбасаң, кантип Алланы ырайым сурайсың сен? Анда сен халифа бол биринчи, Алланын халифасы бол. Кечир, ырайым кыл, жардам бер. Андан кийин Алладан сура. Ошондо накта халифа болосуң. Бул айтылган сөздөрдүн ичинде булардын баары камтылган туугандар. Пайгамбардын сүннөтү эмне дегенде? Al-mudaratu baynan nas. İnsanlar arasında emne kılasın, жақшы мамиледе болосуң дейт. Анан келип сурайт дагы. Üçüncü soru. Ey Hazreti Ali, bul avliyalardın sünneti emne? Деп айтат. Avliyalar masalesine gelgende Ahl-i Sünnet vel Cemaat akidabızda biz aytabız. El-awliya'u hakkun деп aytabız. Bunlar özgöçe kullar. Avliyalardın avliyalığına işenü Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ın negizgi doktrinalardan birisi bolup eseptirildi. Ava. Düşündükte biz işenebiz. Avliyalardın kolundan çıkan karamatlarga da işenü bizdin emne akidabızdın negizden bolup eseptirildi. El-karamatu hakkun dep keledi kitapta. Abu Hanife rahmetullahi aleyh'tin El-Fiqhul Akbar kitabında tak, dana bular jasılgan. Oşonda işinebiz. Özgöçe kullar bular. Özgöçe kullar. Oşon üçün Hazreti Ali'den surayt. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu oşonday ulu bir insanımız. Avliyalardın kevin kılıp atat. Bular avliyaların sünneti emne degende Hazreti Ali aytat ihtimalul eza anin nasi. Emne kılgıla deyt. Adam balası kaysi bir insanlar sizlerge bir ıza alıp gelip jatkan bolsa aga çıdaysın deyt. Sabır kılasın deyt. İnsanlardın ızasına sabır kılasın. Öte or jеңил bir iş emes. Oşon üçün avliyalardın işi bu. Oşon üçün avliyalardın işi. Kim siyahtı? Abu Hanife rahmetullahi aleyh siyahtı. Abu Hanife'nin jööt bir emnesi var bolçu, koşnası var bolçu. Abu Hanife'nin koşnası
ажатканасынан чыккан ыпластыктарды Абу Ханифанын короосунун алдынан арыкты өткөрүп агызып койчу экен. Абу Ханифа рахматуллахи алейх ошонун ызасына 2 жыл чыдады. 2 жыл келип туруп мындай кылба деп айткан жок дейт да. Бир күнү бул ыпластыктар агуу токтоп калыптыр, арыктан акпай калыптыр. Анан бул кошунага бир нерсе болду окшойт деп барып кошунасына зыярат кылат экен. Рахматуллахи алейхи. Кирсе тиги өлүм төшөгүндө жатат. Тиги айтат: "Сен эмнеге келдиң?" десе, "Сени жоктоп коеюн деп келдим. Көптөн бери сенден кабар жок дейт. Сен кайдан билесиң? Сен менен сүйлөшпөйбүз, эч нерсе кылбайбыз" деп айтат да. Кошунам дейт: "Сенин бул ажатканаңдан чыккан нерселер дейт, менин үйдүн босогосунун алдында эле акчуу" дейт ошондой. Анан бир күн токтоп калды. "Сага бир нерсе болду окшойт деп келдим" дейт. "Сен ошол үчүн келдиңби?" деп атат. Ооба. "Сен ошол 2 жылдан бери ошого мен сага алып келген ызамды тиги атайын кылган экен да ошону." Жөөттөрдүн өзгөчөлүгү. Жөөттүн өзгөчөлүгү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан баштап туруп, азыркы вакыт, мына азыркы секундка чейин сөз сүйлөп атам го. Азыркы секунд чейин мусулмандарга зыянды токтотпойт булар. Жөөт ошондой. Жөөттүгүн кылайт. Жөөттүн негизги максаты мусулмандарды жок кылыш. Кайсы жерде болбосо булардын святой болгон иши ошол, мусулмандарга зыян алып келиш. Булар ошону эмне көрөт? Ыйык көрөт. Ошол да ошондой кылган. Абу Ханифанын алдында келип туруп тиги айтат: "Моунда сен эмне үчүн келдиң? Ошол үчүн келдиң" дейт. "Сен тиги эмең токтоп калды. Айтчы" дейт, "чындыгында сени ошол нерсе алып келдиби" дейт бул жерге. "Ооба" десе айтат. Таң калат тиги. Таң калып туруп айтат да ошол жерде: "Мен сага зыян алып келем дедим, бирок өзүм зыян тарттырмын" деп. "Сенин диниң кандай жакшы бир дин экен" деп ошол киши ал жерде Абу Ханифанын анын ага берген ызасынан улам сабыр кылды да, ошол сабырдын түбү алтын деп атпайбызбы? Ошол сабырдын натыйжасында тиги жөөт келме келтирет. Келме келтирет, ошол жерде ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах дейт дагы, иманын куткарып, акыретин абад кылып, Абу Ханифанын берекеси менен бейишке кирип кетет. Ошон үчүн бул кимдердин амалы? Ким ошол ызага сабыр кылат дегенде, аулиялык сыпатка ээ болгон инсандар кылат. Демек биз ошого аракет кылыш керекпиз. Кудай сактасын, мына эмне алыс кетпей эле коелу. Мына могу жерде машинелер эме болуп атат, тыгын болот, тиги болот, уруш болот, сөгүш болот, жумадан кийин иши кылып жаман эле иштер болуп атат. Кол көтөрүүлөр да болгон. Өткөндө бирөө жамааттан бирөө биздин могу жерде караболчулардан бирөөсүн жаман чаап жерге жыгыптыр. Видеосун бизге көрдүм, мен уялдым да. Аябай уялдым. 5 вакытка келген ошол биздин Аллах деген дуа кылган чыгып туруп анан чабат. Эмне болсо болсун, ким тура, ким тура эмес, ал маселе эмес. Сенин ошол мечиттен чыгып туруп бирөөгө кол көтөргөнүң бул уже сен тура болсоң да сеники тура эмес да. Сен ак болсоң да сеники кара, тура эмес бул нерсе. Сен Аллах менен жолугудан кетип атасың, жүрөгүң таза, оюң нукура, иши кылып сен чыкканда момун болосуң, жок кайдан. Ооба. Эмнеге мындай болуп атат? Биз исламыбыздын, динибиздин сырткы өкүмдөргө маани бердик да, ички болгон өкүмдөргө такыр эле маани бербей койдук. Көрө албастык кылбагыла, менменсин текебирдик кылбагыла, ужуп өзүңөрдү бийик көтөрбөгүлө, сыяктуу эмнелер бар, өкүмдөр бар, аларды мен тарбия кылбай калдык. Ошонун натыйжасында корс эле болуп калдык. Алла Таалага эң жагымдуу болгон, Алла Таала кимдерди жакшы көрөт? Алла Таала кимге мээримдүүлүк назары менен карайт? Мындай ачууланбайт, такыр ачууланбайт. Кимге? Жумшак мүнөздүү болгонго. Мүнөзү жумшак инсандар бар го ошол. Жумшак болгон. Аллах буларга өтө мээрим менен карайт да. Мүнөзү жумшак болуп ката кылып койсо да мээрим менен карайт Алла субханала. Булардын күнөөсүн кечирилүүсү
корс адамга караганда эмнеси шанстуураак болот. Эмнеден улам? Жумшак мүнөздүү болгондугу үчүн. А бизге бир аз жумшак мүнөздүү болуу бир аз оор, себеби биздин өзүбүздүн табиятыбыз корс болгондугу үчүн эмне кылыш керек? Тер төгүш керек да, жумшак мүнөздүү болуу үчүн бир аз өзүбүздү кармайбыз. Кээ бир улуттар бар, алар өзүнүн табияты жумшак мүнөздүү. Могу Малайзия дегендер бар, Индонезия деген, буларды карасаң эле тим эле периште да буларчы. Ооба. Урушкандарды көрбөйсүң. Мына умрага баргандарды билет, ажылыкка баргандар билет. Булар ошончолук тартиптүү, ошончолук бири-бирини сыйлайт. Жылмайып эле жүрөт ey. Жылмайып эле жүрөт. Мондай каштарын эметке үркүп алганды бирөөнү да көрбөйсүң да. А биздердики болсо нормальный эле позициясы мондай да. Бул нормальный деген сөз да. Ооба. Бизге бир аз оор жумшак мүнөздүү бол. Бирок биз оор болгондугу үчүн соо ошончолук көбүрөөк болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне деди? Бир тууганыңа жылмай эле койсоң садака болот. Чөнтөктө чыгара турган акчаң жок болсо, азыр эле ошону кылып койчу. Оң жака бир жылмайып кой, сол жака бир жылмайып кой. Болду тууганым. Кетти сенин кошелёкко эмеге сооп. Ошончолук оорбу? Бизге оор. Бизге оор. Биз жылмаюуну анча деле жактырбайбыз да. Кана бир кылып көргүлөчү Алла үчүн. Бисмилла, карасаң кылбай жатасың. Бисмилла кылып көргүлөйм Алла үчүн да. Мына, бисмилла мен баштадым. Кабыл алып коюңуз. Бисмилла мен баштадым. Кана кылып койгүлөчү, сүннөт да бул. Бирок кара, настроение 5 болду, баарыны карасаң, кыймылдап калдык сразу эле. Ошондой болуш керек биз. Бүгүн эмес, азыр эмес, постоянно ошондой болуш керек. Биз үйгө киргенде да ошондойбуз да. Эшикти ачканда эле мондай киребиз да. Анан талап кылабыз. Сен мени жакшы тосуп албайсың, сен тигиндей мындай деген. Ооба. Бул жерде бул маселени токтотоюн азырынча. Демек, ихтималул аза деген өтө маанилүү болгон бир нерсе. Ошол себептен бул Азирети Алинин сөзү уланып атат. Ошондуктан дейт да. Мен амила ли ахиратихи кафаху Аллаху амра динихи ва дуньяху. Ким дейт? Жашоосунда көздөгөн максаты жалаң гана акирет боло турган болсо дейт. Адам баласынын приоритети болот, перспектива акирет болуш керек. Ошону гана ойлойт. Кайсы кадам басканда өзүнө бир суроо берет. Токто, мени ошол кылган ишим акиретте кандай мен үчүн? Ошого жараша кадам басат. Мен амила ли ахиратихи, ким ошондой кадам баса турган болсо, ишинде, сөзүндө, кыймылында, жегенде, ичкенде, уктаганда айырмасы жок туугандарым. Ошол учурда эмне болот дейт? Кафахуллаху дуньяху ахира. Дүнүйөсү катары жана акирети катары Кудай Таала буга жетиштүү болот. Башкача айтканда, Алла Таала бул адамдын бүт акыбалын оңдоп туруп, жакшылыктар гана буруп коет дейт, карай. Söz yok. وَمَنْ أَحْسَنَ سَرِيرَتَهُ أَحْسَنَ اللّٰهُ عَلَانِيَتُهُ. Kim içki düğünösü menen alektenip, jürögün tazalagan bolso, içki düğünösün tazalagan bolso, Allah subhanahu teala anın sırtını özel oңdop koyot deydi. Ova. Öte manili neresi bu? وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ. Kim Allah menen ortosunda болгон мамилени оңдой турган болсо, ошого көбүрөөк маани берип, Aslahallahu ma beynehu ve beynen nasi. Anın deyit, insanlar menen ortada bolgon mamilesini Allah oңдоп koyot deyit. Sen kim menen mamileni oңdоп birinci? Allah menen deyit. Em Allah menen mamileni oңдоганday bolot. Men amila amelen halisan minel riyai vel ucub ve tesmi'i deyit. Mana o jerde şarkta aytat da. Allah menen mamileni oңдоо деген сөздүн манisi amal kılsa bir gana Allah üçün amal kılat. Al amaldın içinde riya bolboş gerek. Riya деген söz körsün, el körsün üçün. Ucup bolboş gerek. Maktanu, men kanday jakşımın, oşonday kılıp atam. Riyadan bul ucup var mı? Ucup. Özün jaktırıp amal kılı bul riyadan da jaman. Ava, riyadan da jaman.
Анан вот тесмия. Тесмия деген сөз башка бире уксун да. Мен бир кылганымды уксун, тиги уксун. Бире уксун деп кылат. Ооба. Ошондой. Эй, туугандарым. Алла үчүн амал кылуу деген нерсечи, Алла үчүн дүйнөнүн эң кыйын амалы. Намаз окуш оор маселе эмес. Садака бериш оор эмес. Ажылык жок, эч бир оор амал жок. Эң оору ошону бир гана Алла үчүн кылыш. Алла үчүн кылыш. Эң оор ошо. Bir günü bir padişah niyet kılat. Men bir meçit salam. Meçitte deyit, menden başka akça korotpoyt. Allah üçün oşol da. Tamağın da, ustaların tamağın özüm berim var. Büttü. Meçit büttü, var ayağına çeyin çıktı. Azıl işleri olganda, штукатурка, мутакурка işleri gelgende, anan bir gembil mamayı gelet dağın, eştirse жоқ, мындай bir ayran alıp келет ustalarga. Allah üçün men dagın biraz жақсы iş kılıp koyun deyip ayran. Tigi ayranı kabul alбай koyuşat. Demeden padişahdan buyruk geldi deyip, akçam жоқ, ersesem жоқ. Жоқ. Padişahdan buyruk apake al alбай isteydi. Tigi anan kayırıldı, kayra ketip atkanda 2-3 şagıl taş var mı? Şagıl taş. Alat dagın. Allah'ım sen men niyetimdi bilesin deyip bayağı rastorga ırgıtıp ketip kalat. Meçit büttü, açıldı, sal namaz okutat, tigi padişah düşündü. Görüp atat. Kıyamat kayım Allah'ın astında. Allah'ın astında kanday amalların var deyip aytsa, tigi aytat. Ya Allah, men jalan gana, emnen başkasını bilmem, birok bir nerseni tak bilem deyit da. Men jalan gana sen üçün oşol meçitти kurganmın deyit. Ya Rab, kabul bolundu bu degende, tigi kempirdin halis niyeti olboso, senin bu amalın kabul bolboydu deyip aytat deyit. Oşon üçün halis Allah üçün niyet kılуу öte oor nerse, oşonu kılalgan insandı hiç nerse sapır albaydı. Şaytan da ağa ziyan ber albaydı. Sırtkı küçtür de ağa ziyan ber albaydı. Düşünüptü mü? Başkalarının настроениясына ziyan ber albaydı. Baylık da ziyan ber albaydı. Kedeylik de ziyan ber albaydı. Açarçılık da ziyan ber albaydı. Al insan sahabanın emnesi timsali, sahabanın dal özü, prototip, analıgı olup kalat. Analık sahaba olup kalat. Sahabalar niyeti öte taza olgan, niyeti Allah üçün olgan. Sahabalar ötken sınodon kıyamatqa çeyinde bir musulman öte albaydı. Hiç kaçan öte albaydı. Sahabalardın jaşoosу bizge ülgü katarı Allah Teala oşon üçün berip atat. Oşonduktan sahabalardın kebiri aytat, sahabaların kemçilikleri var, sahaba tiginde emday tuğanın bir жерге жыйыштырып bir nerseni men sağa aytıp koyayım. Allah Kur'an'da radıyallahu anhu ve radu anhu deyit. Sahabalardan birden var. Hazreti Abu Bakır'dan başlap durup, Hazreti Vahşi radıyallahu ta'ala anhuga çeyin. İçinde Muaviye dağın var. Barından razı oldu Allah subhanahu wa ta'ala. Ve radu anhu, alar da Allah'tan razı oldu.